ரோட்டரி இறை வணக்கம். எல்லாம் வல்லம் இறைவா, மனித குலத்தை உருவாக்கின்ற பாதுகாப்பவரே, உயரிய அறியாந்திரிய சிந்தனைகளை அடிப்படையாக கொண்ட ரோட்டரி கொள்கைகளை நோக்கி எங்கள் நிறுவனவரை ஈர்த்தமைக்கு நன்றி. ரோட்டரியின் உண்மையான பண்பாடுகளை எங்கள் மனங்களில் வேரூன்றி செய்யவும், அனைத்து மக்களிடமும் அமைதி மற்றும் நல்லெண்ணத்தை நிறுவவும், ஜாதி மத இன நிற மற்றும் பிராந்திய பாகுபாடுகளை நீக்கவும், பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக ரீதியான தடைகளை அகற்றவும், மனித ஆழ்மையின் புனிதத்தையும் உழைப்பின் மகத்துவத்தையும் சரியாக புரிந்து கொள்ளவும் அயராத உழைக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உலகிலுள்ள எல்லா மக்களும் குடும்பங்களும் நாடுகளும் ஒற்றுமையுடனும் தோழமையுடனும் வாழ்ந்து தங்கள் திருவடிகளில் ஒன்று சேர அருள் புரியுமாறு தங்களை அடிபணிந்து வணங்குகிறேன். Thank you, Rotarian Raman. Now we request Rotarian Raman to read the four witnesses. நான்கு வழி பரிசோதனை. நாம் சிந்திப்பது, பேசுவது அல்லது செய்வது உண்மையா? சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நியாயமானதா? நல்லெண்ணம் மற்றும் நல்ல நட்பை உருவாக்குமா? சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நன்மை பயக்குமா? நன்றி. Thank you, Rotarian Raman. Now I request Rotarian Rexley to welcome the cabinet. அனைவருக்கும் இனிதான மாலை வணக்கங்கள். மழைச்சாரல் தூவும் இந்த இனிய மாலை வேளையிலே சொற்ப உறுப்பினர்களே வந்திருந்தாலும் முதற்க எனது வாழ்த்தை நம் சங்க தலைவருக்கும் செயலருக்கும் மற்றும் உறுப்பினர் அனைவருக்கும் காணிக்கையாக்கின்றேன். மழை பெய்யும் மாலை இனிய மாலை வேளையிலே நமது சங்கத்தில் சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் திரு இ. மாரியப்பன் அவர்களை ஹெரிட்டேஜ் ஆஃப் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைக்க வரும் அவரையும் நமது உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் சிறப்பாக வாழ்த்துகிறேன். Thank you, Rotarian. Now we request the secretary to read the previous last meeting. Good evening. The 12th meeting of Rotary Club of Norway was held on 18/9/2025. Meeting was called to order by 8:50 p.m. by Rotarian President Maria Sylvester. Rotary invitation was read by Rotarian Radha Krishnan. Rotarian Ramlingam read the four-way test. Rotarian Melodious Christopher welcomed the gathering. Minutes of the last meeting was read by Rotarian Secretary S. Muthukarpillai and the same was approved by the audience. Rotarian President addressed the Rotarians. He mentioned that DGS initiated Rotary privilege cards which will be delivered on 21st meet at Cape. Rotarian Dr. U. Arunachalam disseminated Rotary information. He said in Bengal tribal people were supplied with jack seedlings which they reared and the yield was helpful for them to earn their livelihood. Rotarian K. Sylvester class introduced the chief guest Dr. Srinivas Kannan. Most of the aged people have arthritis. Obesity is one of the reason for it and pressure on your hip. When something of the cartilage is lost, smoothing of the cartilage is lost, problem arises. Steroid is also another reason. Artificial hip replacement can last for 25 years. Proper exercise and reducing weight would be a remedial measure. Rotarians interacted with the chief guest. Rotarian past President Sivamunimurthy honored the chief guest by adorning a shawl. Rotarian Rexley Joseph offered vote of thanks. Rotarian PDG Dr. Jasindra Dharma made some announcements about the computer project and spoken English. The meeting was adjourned
by the President after national anthem. Thank you. Thank you, Rotary Secretary Muthukarma Pillai. Can the minutes be passed? A pleasant good evening to all of you who are present here. Indeed, it's very pleasant. No sweat, but it's a little cool and nice weather. Actually, I expected more people. I thought our people will be very interested to know about the heritage of our district, which is very good to hear because we are belonging to a very good heritage. And that is the beauty, and it is so nice of him. He contacted us for getting approval to come to our club for one day, and he had so many problems for that which day to select, and he selected a day. He came out very well, and the meeting is going on now. I have to tell you, yesterday we had a Zoom meeting with our DG and all the district officials. Last week Saturday was the coastal cleaning day, but since Sunday was some auspicious day for the Hindus, they go to the coastal area and they conduct some prayer and also that place will become very dirty. So they have postponed to this 28th Sunday coastal cleaning. Throughout the district, all the Rotary clubs have to do that. And they have also given a special flyer for that. And all the Rotary clubs must have the flyer and conduct it. And we can give the scrap, what we are collecting from that itself can be given to the, we can arrange scrap people to come to collect. We can give it to them and we can even get money. What DG said was, if you collect money like that, that money can be used for us to buy gloves, cap, all that can be used by that. So after this, the board is going to discuss and I will put it in the board and do our, and we have, even the coastal people, anybody can suggest the coastal area where we can go to do that? Anybody? Muttam. You have somebody to ask you to erect that. You went to Chinnavada beach, but you must find another place to go. Muttam. That we have to arrange something like that. Okay, I'll just contact people and find out. If so, we have to go there by 6 o'clock. We have to be there. Only then we can do our work and wind up before 9. Otherwise, no, it is very difficult. The hot sun to do this work. And moreover, this coming month is community development month. So the first week of this October, as per the request of many, we are going to have a club assembly on that day. Because many have raised many questions and many are answerable for many questions, and those who have any doubts can ask. That we will have the club, then we will have Deepavali celebration as a family meet, and 3 other very vibrant speakers we have arranged. So following this month it will be a wonderful one. Moreover, when Stalin card, privilege card is given by DG. அது வந்து என்னன்னா, if யாராவது business வச்சுட்டாங்கன்னா, our Rotarians யாராவது business வச்சுட்டாங்கன்னா, this is the privilege card. And this card, there your names will be there, it will be given to you, and paying 50 rupees, because that's what they have charged, 50 rupees per card. And after that, say for this 1 year it is valid.
If, for example, Shiva Shankar is having a shop, gold shop. Okay, if you go there, we can show this card, they will scan, and then they have to give us 10% discount. That's only for the Rotarians throughout the year. But what was DG's view is, by getting this discount, we can get back our subscription what we are paying for that year. That was his thought. Okay, then even yesterday's Zoom meeting, this is the second Zoom meeting for the presidents, and they have promised that every month they will have a district project. So that we have to do this, solve the matters. And now we are here, regular person, director of Heritage Law. Historical Heritage Field Research Center, Tirunelveli. He is the director and he is going to speak to us about that. And okay, then after that we have Dr. Arunachalam to talk about road information. Thank you. Good evening to all Rotarians. Let me thank our President and Secretary and Chief Guest of this evening, Mr. Mariyappan. I am also a member of INTAR and I am happy that you are going to speak on heritage of Kanyakumari district. Okay. So I have to thank and I have to appreciate. They have come all the way from Tirunelveli, more than 70 kilometers for this meeting, but our own Rotarians are not coming. They are in the next door of this community hall. So this is the response from our Rotarians. And routinely it will go, you will conduct. Whether somebody comes or not, it is immaterial. But as a Rotary information, I want to say something about the observation of End Polio trustee, TRF trustee, Mark Daniel Magoni. This program started in the year 1988 and it was taken up by the WHO, Global Polio Eradication, UNICEF, Bill Gates, and also with the government, and they started this program and in 125 countries. During that time, the people affected with polio were 350,000. So they wanted to do something for these people and to prevent the polio for permanently from eradicate from the earth. And there are two countries wherein there was some problem. One is Afghanistan, they are against the vaccination. Another country is Pakistan, where there is a terrorism. So they were not able to do 100% vaccination. So that is why one or two people, one or two children had polio. And in India, we have declared that India is polio free in the year 2014. But in Nigeria also there is some resistance, but they overcame. And 47 African countries have succeeded in doing a vaccination, and he and his wife and they took as a challenge to eradicate polio from this year by the year 2025. That is, I have finished off my vote information. Thank you very much. Thank you, Rotarian Dr. Arunachalam.
Now I request Dr. Ravi Kumar to introduce the chief guest. Good evening, everyone. First of all, I would like to express my sincere gratitude to our President and Secretary for entrusting me with this responsibility. It's my privilege to introduce today's distinguished personality, Mr. E. Mariappan, an epigraphist, motivational speaker, senior journalist from Tirunelveli, state-level master trainer and life skill drug and re-addiction trainer. Mr. Mariappan holds an impressive academic background. BA in English, BA in History from St. John's College, Malaikote, MA in Mass Communication from MS University, Tirunelveli, MPhil in Mass Communication from MS University, Tirunelveli, MSW from Annamalai University, and most recently, IAIDC certification. He has wide field exposure with rich professional experience, served as reporter in Dinagaran and junior Vigadan for over 12 years. Worked as an administrative officer in reputed educational institutions across Tirunelveli, Salem and Namakkal for 10 years. Currently, he is the director of the Historical Heritage and Heritage Field Research Center, Tirunelveli, since 2019. Mr. Mariappan has addressed numerous educational institutions, including Tamil University, Tanjavur, Anna University, Tirunelveli, and Government Siddha Medical College, Malaikote. His topics of expertise and diverse and impactful: motivation and stress relief, tourism, journalism and epigraphy, share market investment, cultural heritage and temple architecture. For his exceptional contributions, he has been honored with many awards and appreciations such as State Level Best NSS Volunteer, Tamil Nadu State NSS Week, Best Performance of Epigraphic Award, Lemuria Research Forum, Kanyakumari, Outstanding Social Service Award, Lions Club of Tirunelveli, Green City, prestigious Indo-Timor Award for Historical Research given by Honorable Deputy Prime Minister. Recognition from Rotary Club for his works in tourism, environment and archaeological awareness. His achievements in epigraphy and heritage research are remarkable. He has rediscovered a 1,254-year-old Pandya inscription in Tirunelveli, a 850-year-old Pandya copper plate grand in Tirunelveli, a inscription in one temple at Chennai district, and 800-year-old Pandya copper plate at Malaikote, rare copper plates and heritage findings in Virudhunagar district. He is also author of Vasigara 2.0, a successful stage formula for students community, guiding and motivating with youth towards success. With such rich experience as a researcher, educator, journalist and motivational speaker, Mr. Mariappan continues to inspire society through his dedication to history, heritage, social service and life skill training. My dear Rotarians, let us warmly welcome Mr. Mariappan with a big round of applause. Welcome you, sir. Thank you, Rotarian Ravi Kumar. Now we request the chief guest to address the gathering. இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் பிஃபோர் ஒரு புக்கை பார்த்தேன், இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர். லாஸ்ட்டாக நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஒரு புக்கை வந்து வாசித்தேன். அது பேர் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சர். ஜேம்ஸ் வெல்ஸ்னு ஒரு வெள்ளைக்காரர் எப்படி வந்து ஒரு கல்கத்தாவிலேருந்து தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குறாரு, அழகாக ஒவ்வொரு சிட்டிஸாக வராரு, பாளையங்கோட்டையில் வந்து கன்னியாகுமரியில் வந்து திருவனந்தபுரத்தில் முடிக்கிறார். கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 563 பேஜஸ் அந்த புக்கு. 1762 ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு, அப்படியே ஒரு 5 இயர்ஸாக வராரு. ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அவர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விக்டோரியா மஹால்னு ஒரு கல்கத்தாவில் பெரிய மியூசியம், பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு பெரிய சர்ச்சு, அந்த காலத்து சர்ச்சு. அது சர்ச்சில் என்ன ஒரு விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி அப்படின்னு சேரவன் அங்கே போட்டிருக்காங்க. அங்கே
திருநெல்வேலி டயசிஷன் வந்து கனெக்டட் வித் கல்கட்டா 1800 பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி சிஎஸ்ஐ வந்து கனெக்டட் வித் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கல்கட்டா. எல்லா ரூல்ஸ் போட்டது தான் கல்கட்டாவுக்கு போட்டிருக்காங்க. அதனால் இப்போவும் கல்கத்தா சர்ச்சில் வந்து ஒரு சேர் போட்டிருக்காங்க. சேர் பேர் திருநெல்வேலி சேர் பேர். அந்த சேர் வந்து நம்ம திருநெல்வேலியிலேருந்து யாராவது கெஸ்ட்டு போய் பிஷப்ட லெட்டர் வாங்கிட்டு போய் உட்காந்தா அது உட்காரலாம். மீட்டிங் ஏதாவது நடந்து சர்ச்சு மீட்டிங் இருந்தால் போகலாம், உட்காரலாம். அந்த மாதிரி அந்த விஷயத்தை அதை தான் சொல்கிறாரு. ஏன்னா வாசிப்பு அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லை இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைப்பேன். வாசிப்பே என் சுவாசம், வாசிப்பே என் எல்லை. அதற்கு இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை. நிறைய வாசிக்கணும். கன்னியாகுமரியை பொறுத்தளவில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச பெரிய விஷயம் என்னென்னா குகநாதீஸ்வரர்னு ஒரு கோவில் கன்னியாகுமரி பீச்சுக்கு பக்கத்தில் விவேகானந்தபுரத்துக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ள தள்ளி இருக்குது. இதில் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 12 இன்ஸ்கிரிப்ஷன் கண்டுபிடிச்சோம். இதில் 12 இன்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன பேசுனா ராஜராஜ சோழனுடைய 6 வம்சாவளிகள் அங்கே வந்து கொஞ்சம் கோவில் கட்டியிருக்காங்க. ஒருத்தர் 2 பேரில் 6 பேர். பராந்தக சோழன் சொல்லிட்டு ராஜராஜ சோழனுடைய தாத்தாக்கு அப்பா. பராந்தக சோழன் வந்து 957 வந்து அந்த கோவிலுக்கு வந்து ஒரு தானம் கொடுத்துருக்கிறார். கோவிலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு கருவறை கட்டியிருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து சுந்தர சோழன் வரல, ராஜராஜ சோழன், ராஜேந்திர சோழன், 2ஆம் ராஜராஜ சோழன், ராஜாதிராஜன் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அவங்க வம்சாவளிகள் கிட்டத்தட்ட 6 பேர் அந்த கோவிலை வந்து எடுத்து அமைப்பை மாற்றி அப்படி கட்டியிருக்காங்க. அதில் வந்து 2ஆம் ராஜராஜ சோழனுக்கு வந்து ஒரு உப்பளம் இருக்கிறது. இங்கே பேரளம்னு சொல்லிட்டு உப்பளம். ராஜராஜ பெருஞ்சாலைன்னு ஒரு சாலை இருந்திருக்கு. ராஜராஜ பெருஞ்சாலைன்னா கன்னியாகுமரியில் ஆரம்பித்து திருநெல்வேலி வரைக்கும் அது பேர் ராஜராஜ பெருஞ்சாலை. அதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு பேர் என்னென்னா ஸ்ரீ வல்லப பெருஞ்சாலை. வல்லப பாண்டியனுடைய காலத்தில் அது பேர் வந்து ஸ்ரீ வல்லப பெருஞ்சாலை. இங்கே ஆரம்பித்து மணக்குடியில் ஆரம்பித்து கன்னியாகுமரி வழியாக திருநெல்வேலி வரைக்கும் ஒரே ரோடு. அந்த ரோட்டில் தான் அந்த ராஜராஜ பெருஞ்சாலைக்குலேருந்து மணக்குடியிலேருந்து அனுப்பக்கூடிய உப்பு வந்து 2ஆம் ராஜேந்திர சோழனுடைய மனைவிக்கு வீட்டுக்கு போகுது. அதில் தடைப்பட்டு போகுது. அப்போ மனைவிக்கு அனுப்ப வேண்டிய உப்பு தடைப்பட்டு போகிறதுனால அவர் மறுபடியும் ஆர்டர் பண்ணுறாரு, கண்டிப்பாக வந்து உப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய பிஏ வந்து ஒரு ஆள் வந்து அதை வந்து அப்பீல் பண்ணுறாரு அரசர்கிட்ட. அதுக்கு ஒரு கல்வெட்டு எழுதுறாரு. பிஏ அவருடைய அந்த அம்மாவோட பிஏ வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறாரு அரசன்ட்ட. மறுபடியும் ஆர்டர் போட்டு இமிடியேட்டாக கண்டிப்பாக உப்பு கொடுக்கணும்னு சொல்லி உப்பு அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு ஆர்டர் போட்டு ஒரு கல்வெட்டு வெட்டுறான். அது என்ன சொல்கிறான்னா ராஜராஜனுக்கு அமுது ஊட்டும் பெண்டாட்டி அப்படின்னு அந்த வார்த்தையை சொல்கிறான் அவர். சோழகுல வள்ளிங்கிற அவங்க பேர். சோழகுல வள்ளி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நன்னிலம்ங்கிற ஊரில் திட்டை அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருக்குது. அங்கே பிறந்தவங்க 2ஆம் ராஜேந்திர சோழனுக்கு மனைவியாக இருக்கிறாங்க. அவர்கள் பெயரால் தான் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் உள்ள களக்காடுக்கு வந்து சோழகுல வள்ளிபுரம் அப்படின்னு அந்த பேர் வந்து களக்காடு கலைக்கப்பட்டுச்சு. நம்ம கன்னியாகுமரியை பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5000 ஆண்டுலேருந்து 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பழமையான நுண்கற்கால சான்றுகள் வந்து கன்னியாகுமரியில் முதலே கிடச்சிது. அகழ்வாய்வு நடத்தப்பட்ட ஒரே அகழ்வாய்வு வந்து இது மட்டும்தான். ஒரே அகழ்வாய்வு மட்டும் நடத்தினாங்க. ஏன்னா குமரி கண்டத்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஒரு கண்டமாக இருந்துச்சு. கன்னியாகுமரிக்கு பக்கத்தில் இருந்த தென் அமெரிக்கா இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது. நம்ப முடியுதா? கன்னியாகுமரியும் தென்னாப்பிரிக்காவும் பக்கம் அப்படி இருந்திருக்கு. இது பூமி பிளவுபட்டவொடனே இங்கிருந்து போயிட்டா அந்த பக்கம் கரியா இப்போ எங்கேயோ இருக்குது. ஆப்பிரிக்கா எங்கேயோ இருக்குது, நாம் இங்கே இருக்கிறோம். ஆனால் வெரி க்ளோஸாக அப்படி இருந்திருக்கு. ஏன்னா கோட்டாரில் விளையக்கூடிய ஒரு புளி, பப்பாரா புளின்னு அது பேராம். கோட்டாரில் விளையக்கூடிய ஒரு புளி வந்து அதே சவுத் ஆப்பிரிக்காலையும் அதே புளி வகை இன்னும் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற மரம் அங்கே இருக்குது, இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஒரு கல்ச்சர் அங்கே இருக்குது. அவர் நம்ம நினைக்கிறோம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா அது ஆப்பிரிக்கா அது தூரமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். ஆனால் அதுக்கு இதுவும் ஒரே மண்ணாக இருந்திருக்கு. லெமூரியா அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய ஒரு காண்டினென்ட், பெரிய ஒரு கண்டம். லெமூரியாவிலேருந்து ஒரு பார்த்து தான் குமரி முனை. இது வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனை ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பு வந்து இதுதான் இங்கே தான் வந்து மதுரை இருந்துச்சு. இதுக்குள்ளே இருந்த மதுரையை காணாமல் போயிடுச்சு. இதுக்குள்ளே தாமிரபரணி ஆறு இருந்துச்சு, காணாமல் போயிடுச்சு. பக்ருளின்னு ஒரு ஆறு, ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக, பக்ருளி ஆறு ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக. இந்த குமரி கண்டம் வந்து ரொம்ப செல்வ செழிப்பாக இருந்த காரணமே வந்து இந்த பக்ருளி ஆறு. அந்த ஆறும் காணாமல் போயிடுச்சு. இதில் எத்தனை ஆண்டு காலம் ஆயிடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 ஆண்டுகள் சொல்கிறாங்க.
பழமை மட்டும் 10,000 இருந்து 40,000 ஆண்டுகள் பழமையானு சொல்கிறாங்க. அவ்வளோ தள்ளி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கலிகாலத்தை வந்து அளவு பண்ணாமல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 25,000 ஆண்டை கடந்திருக்கிறோம், இன்னொரு 50,000 ஆண்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க கலிகாலத்தை கணக்கு பண்ணும்போது. கலிகாலம்ங்கிறது நம்பிக்கைக்கு உட்பட்டது, தேவையில்லை. இதுதான் இருதோடைய வரலாறு வந்து தொன்மை வந்து கண்டே பிடிக்க முடியல. இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பண்ணாங்கன்னா தொல்பொருள் ஆய்வகத்திலிருந்து ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்னியாகுமரியில் ஒரு கடையில் ஒரு பகுதியில் இருந்து கடலில் இறங்கி ஃபுல்லாக ஒரு வாரம் கேம்ப் போட்டு இப்போ ரீசெண்டாக தேடி பார்க்குறாங்க. எதுவுமே சிக்கலை. இன்னைக்கு நேரத்து காணாமல் போனால் தேடி இருக்கலாம். 10,000 40,000 ஆண்டுக்கு உட்பட்ட ஒரு இதை வந்து எப்படி தேட முடியும்? அதனால் அவங்க தேடியது எதுவும் கிடைக்கவில்லை. அப்புறம் நாங்கள் இன்னொன்று இப்போ ரீசெண்டாக என்ன பார்த்தோம்னா ராஜராஜ சோழனுடைய கல்வெட்டை வந்து சுசீந்திரத்தில் வந்து எடுத்தோம். சுசீந்திரத்தை பொறுத்தளவில் வந்து 72 கல்வெட்டுகள் இருக்குது சுசீந்திரம் கோயிலில் மட்டும். 72 கல்வெட்டுகளையும் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ராஜராஜ சோழனுடைய ஒரு கல்வெட்டு இருக்கிறது. ஒரு விளக்கு எரிக்கிறதுக்கு வந்து தானம் கொடுத்து அதில் ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கான், முட்டாம ஊத்தவும். அரசன் கொடுத்துட்டாங்கிறதுக்காக எண்ணெயில் விளக்கிலேருந்து எண்ணெயை வந்து அளவுக்கு அதிகமாக ஊற்றிடக்கூடாது. அதனால் முட்டாம ஊற்றவும்னா அந்த விளக்கு எந்த அளவுக்கு கொள்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் ஊற்றணும் எண்ணெயை, அதுக்கு மேலே ஊற்றக்கூடாது அப்படிங்கிற வார்த்தையோட சொல்கிறான். நாங்கள் இன்னொன்று பெருசாக கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா ராஜராஜனுடைய அந்த மேய்க்கீர்த்தியில் வந்து 12 நாடுகளை ஜெயிச்சதாக தஞ்சாவூர் கல்வெட்டுகள் சொல்கிறது. அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா 7 நாடு தான் இருக்குது சுசீந்திரத்தில், மீது 5 நாடை காணும். அங்கேருந்து மெசேஜ் அங்கேருந்து வந்து இங்கே வந்து சேர்றதுக்குள்ளேயும் 5 நாடு முடிக்கிட்டாங்க. இந்த கல்வெட்டு எழுதும்போது இங்கே வெறும் 7 நாடு தான் இருக்குது. காந்தலூர் சாலை, களமரத்தருளி, கங்கப்பாடியும் நலம்பப்பாடியும் நெட்டரைப்பாடியும் 7.5 இலக்கமும் கொண்ட கோவி ராஜகேசரி. இதுதான் வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய பேர். கோவி ராஜகேசரினா நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவோம், இது வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய பேர் பொறுத்து அப்படி நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவோம். அப்படின்னு அவருடைய கல்வெட்டு இங்கே இருக்கிறது. அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட 7 நாடுகளாக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா சரக்கொன்றைன்னு ஒரு சங்க காலத்தில் ஒரு மரம். சரக்கொன்றை என்னென்னா அப்படி ரிங்காக அழகாக வரும். எப்பவும் நிறைய இடங்களில் நார்வேலையும் பார்த்துருக்கோம், திருநெல்வேலியும் பார்த்து நிறைய ரிங்காக அப்படி மஞ்சள் கலரில் பூ பூக்கும், இப்படி ரிங் மாதிரி இருக்கும். அதை வந்து சங்க காலத்தில் வெற்றி பெற்ற மன்னர்கள் வந்து சூடிக்கிடுவாங்க, அப்படி பூமாலை மாதிரி கிரீடம் மாதிரி போட்டு சூடுவாங்க. இதோடைய தொன்மை வந்து கிட்டத்தட்ட 2500 ஆண்டுகள் சொல்கிறாங்க. இந்த மரத்தினுடைய பழமையான மரம் ஒன்று வந்து சுசீந்திரம் தானுமாலயம் கோயிலில் இருந்திருக்கிறது, கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கண்டுபிடிச்சது யாருன்னா T.A. கோபிநாத ராவ். கன்னியாகுமரி மக்கள் வந்து மறக்க முடியாத ஒரு பேர் என்னன்னா T.A. கோபிநாத ராவ். 1872 இறந்து போயிட்டார். அவர் தான் வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் சீரீஸ் ஆஃப் திருவாங்கூர் ஆர்கியாலஜிக்கல் சீரீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தோட கல்வெட்டுகளை ஃபுல்லாக ஆராய்ச்சி பண்ணி ரிப்போர்ட் போட்டது வந்து யாருன்னா T.A. கோபிநாத ராவ். சென்ட்ரல் ஆர்கியாலஜியோடைய ஒரு சூப்பரிண்டென்டாக இருந்தவர். மிகப்பெரிய ஒரு மன்னனுடைய கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதாவது திருவிடைக்கோடுங்கிற இடத்துல கருந்தடக்கன் ஒருத்தன் பேர். கருந்தடக்கன் வந்து யாருன்னா விலிங்கம் பகுதியை ஆட்சி செய்த ஆய்வுல மன்னன். அப்படி ஒரு மன்னன் இருந்திருக்கிறான். அவன் வந்து வட்டெழுத்தை பயன்படுத்தி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறத வந்து அவனுடைய கல்வெட்டு மூலமாக தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. திருவிடைக்கோடுவை ஃபுல்லாக அவனுடைய கல்வெட்டு நிறைய இருக்கிறது. அந்த கல்வெட்டுலேருந்து கிட்டத்தட்ட 1802 தான் அந்த முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கருந்தடக்கன்னு ஒரு மன்னன் இருந்திருக்கிறான், அவன் ஆய்குல மன்னன் கண்டுபிடிச்சிருக்கான். அந்த நாடு எங்கே இருந்திருக்குன்னா திருவனந்தபுரத்துக்கும் பாண்டிய நாடுக்கும் நடுவில். இது வரைக்கும் பாண்டிய நாடு, இதை தாண்டி போனால் திருவனந்தபுரம் சேரநாடு. அதுக்கும் இதுக்கும் நடுவில் அழகா விலிங்கம்ங்கிற ஒரு கடற்கரை பிரதேசத்தோட அழகா இருந்த பகுதி தான் விலிங்கம். ஒரு அருமையான ஒரு அற்புதமான ஒரு பகுதி. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மன்னர்களுக்கு மேலே அந்த ஆய்வுல மன்னர்கள் இருந்திருக்காங்க. எல்லாருடைய பேர் லிஸ்ட்லாம் விக்ரமாதித்யன் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து உங்களுக்கு இதில் நம்ம என்ன ஒரு சமணப்படக்கை இருக்குமே, சமணப்படக்கை ஒரு திருநந்திக்கரையா பரவாயில்ல. அந்த இதில் வந்து ஒரு கோவிலுக்கு வந்து முன் தூண்லாம் கட்டியிருக்கேன், தூண் கட்டியிருக்கேன், கருவறையை கட்டியிருக்கேன்
அப்படின்னு சொல்லி இந்து கோவிலை போல சமண கோவில்களுக்கும் வந்து துவார பலகரை வாசலில் வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல குறிப்புகள் வந்து அது விக்ரமாதித்யனுங்கிற ஆய்குல மன்னனுடைய பேரில் இருக்கு. இன்னொன்று முன்சிறைங்கிற ஊரில் பக்கத்தில் பார்த்திப சேகரபுரம் அப்படின்னு ஒரு ஊர் இருந்திருக்கிறது. இந்த பார்த்திப சேகரபுரத்தில் வந்து ஆய்குல மன்னனுடைய செப்பேடு ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அந்த மன்னன் வந்து அவனுடைய ஆட்சியில் யார் யார் வம்சாவளிகள் யார், அவங்க வந்து எத்தனை பேர் எப்படிலாம் எந்த காலத்தில் ஆட்சி பண்ணாங்க, அவங்க பெற்ற வெற்றிகள் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்கிறான். பார்த்திப சேகரபுரம் கல்வெட்டை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா பத்மநாபபுரம் இதில் அரண்மனை வந்து அரண்மனை அருங்காட்சியகத்தில் வந்து பார்த்திப சேகரபுரத்துக்கு ரெண்டு பக்கம் ஒதுக்கியிருக்காங்க. சேகரபுரத்தினுடைய இதை செப்பேடை வந்து இங்கிலீஷும் தமிழ்லையும் போட்டிருக்காங்க. படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதை பாருங்கள், அதில் நிறைய இதை பற்றி சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, தமிழ்நாட்டில் வரலாற்றை எழுதும்போது எவ்வளோ பெரிய வரலாற்று ஆசிரியராக இருந்தாலும் கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் தான் இதுக்கு சான்று கூறுகிறதுன்னு எழுதாத விஷயமே கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் உறுதுணையாக இருக்கிறது. கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் சான்றாக அமைகின்றன அப்படின்னு கன்னியாகுமரி குறிப்பிட்டு எழுதுகிறாங்க. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சுந்தரச்சோழன் வந்து ராஜராஜ சோழனுடைய அப்பா. அவனை வந்து சோழன் தலை கொண்ட வீரபாண்டியன் கொன்றிருப்பானோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் இருந்துச்சு. அவன் பேர் வந்து வீரபாண்டியன் பேர் வந்து சோழன் தலை கொண்ட வீரபாண்டியன். சோழராட்சி வந்து பாண்டி நாட்டில் நடந்துட்டு இருக்கும் போதே ஒரு 20 வருஷம் 946 966 வரைக்கும் ஆச்சான். 20 வருஷம் சோழர்களை வந்து நிம்மதியாக இருக்கக்கூடல. அவன் சோழன் தலை கொண்ட வீரபாண்டியன் ஒரு டெரர் பீஸர் விரட்டி எடுத்துக்கலாம் அவங்கள. அப்போ அவன் சோழன் தலை கொண்ட வீரபாண்டியன் சொல்லி சுந்தர சோழனா இருக்கமா அப்படின்னு ஒரு கணக்கு பார்த்தாங்க. கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் இல்லை, சுந்தரச்சோழன் வந்து அவனால் கொல்லப்படலை, அரண்மனையில் துஞ்சியவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அரண்மனை துஞ்சியவர்னா அரண்மனையிலே இறந்து போனார் அவரு அப்படின்னு கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகள் சான்றுகளாக சொல்லப்படுது. அப்படி வரலாற்றில் நிறைய வரலாற்றில் எழுதும் போது கன்னியாகுமரி கல்வெட்டுகளை தான் கோடிட்டு காமிக்கிறாங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 7 தொகுதிகள் வெளியிட்டிருக்காங்க கன்னியாகுமரியை பற்றி. தமிழ்நாடு தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை வந்து 1968 வந்து கன்னியாகுமரி மாவட்ட கல்வெட்டுகளை வெளியிட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி திருவிதாங்கருடைய மத்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை போய் கேட்குறாங்க, நீங்கள் வெளியே படியெடுத்து வச்சுருக்கீங்களா, அந்த புக்கை கல்வெட்டுகள் தாங்கன்னு கேட்கும்போது தர முடியாது, அதெல்லாம் செல்லரிச்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோன்னே கோவத்தில் தமிழ்நாடு அரசு வந்து தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையிலேருந்து பெரிய டீமை இறக்கி கன்னியாகுமரி ஃபுல்லாக இறங்கி ரோட்டில், சந்தில், கோயில் முன்னால், தெருவில், மசூதியில் எங்கே கல்வெட்டு ஃபுல்லாக எடு அப்படின்னு சொல்லி அவன் கண்டுபிடிச்சதோட 200 கல்வெட்டு கூடுதலாக கண்டுபிடிச்சி ஒரு புக்கு போட்டாங்க. 68 முதல் தொகுதி போட்டாங்க. 67 அந்த புக்கு என்கிட்ட இருக்குது. அதாவது கன்னியாகுமரியை பற்றி அந்த புக்கு போட்டாங்க. தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த தொகுதிகளில் வந்து தோவாளை கல்வெட்டுகள் ஒன்று, அகத்தீஸ்வரங்கள் தான் ஃபஸ்ட் பார்த்து. அகத்தீஸ்வரம் கல்வெட்டுகள் தனியாக இருக்குது. அகத்தீஸ்வரம் தான் பெரிய பக்கமாக போகும். அகத்தீஸ்வரம் கல்வெட்டு நிறைய போகுது. அப்புறம் தோவாளைக்கு உள்ளது வருது, அப்புறம் விளவங்கோடுக்கு வருது. அதுக்கப்புறம் விடுபட்டு போன தொகுதிகளை ஃபுல்லாக சேர்த்து வந்து 6வது தொகுதியில் வெளியிட்டிருக்காங்க. விடுபட்டு போன எல்லா கல்வெட்டுகளையும், குறிப்பாக வந்து இந்த மிலிட்ரி ஆஃபீஸர்ஸோடைய கல்வெட்டுகள் அது இருக்கும், ஊர் எல்லை கல்வெட்டு இருக்கும், இதெல்லாம் சேர்த்து தொகுத்து வந்து அதையும் ஒரு தொகுதியாக போட்டிருக்காங்க. அப்படி போட்டதில் டாக்டர் செந்தில் செல்வகுமரன்னு திருநெல்வேலி மாவட்ட தொல்லியல் அலுவலராக இருந்தவர் தான் அந்த புக்கு போட்டிருக்கிறாரு. அவர் தான் என்னுடைய குருநாதர். கல்வெட்டுனா வாசிக்கிறதுக்கு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தவர். 93 நான் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் கற்றுக் கொடுத்ததே வந்து டாக்டர் செந்தில் செல்வகுமரன் தான். அவர் வந்து பட்டெழுத்து வாசிக்கிறதுல ஒரு லெஜெண்ட் அப்படின்னு வந்தவர். அந்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு 7 மாவட்டங்களுக்கு போய் கல்வெட்டு தொகுதிகளை வெளியிட்டிருக்கிறாரு. விருதுநகருக்கு அவர் தான் வெளியிட்டிருக்காரு, கிருஷ்ணகிரிக்கு அவர் தான் வெளியிட்டிருக்கிறாரு, திருநெல்வேலிக்கு அவர் தான் வெளியிட்டிருக்காரு, கன்னியாகுமரிக்கு அவர் தான் வெளியிட்டிருக்காரு. அப்படிங்கிறது அவரை எல்லாத்தையும் மதுரைக்கு அவர் தான் வெளியிட்டார். ஒரு இதில் பார்க்கும்போது இப்படி எல்லா ஊருக்கும் அவருடைய அறிவை பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க. இப்படி இருக்கும்போது இப்போ கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை பற்றி அறிவதற்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 புத்தகங்கள் சான்றுகளாக இருக்கு. 1, 2 இல்லை, 150 புத்தகங்கள். இதில் வந்து ஒரு 10 புத்தகம் வந்து இங்கிலீஷில், ஒரு 5 புத்தகம் வந்து மலையாளத்தில் இருக்குது. கன்னியாகுமரி மாவட்ட வரலாறு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு 150 புக்குகளும் ஒவ்வொரு கோணத்தில் கன்னியாகுமரியை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க. கன்னியாகுமரி மாவட்ட தொல்லியல் கையேடுங்கிறது கன்னியாகுமரியுடைய ஒவ்வொரு ஊர்களை பற்றியும்
தெளிவாக சொல்வது தான் தொல்லியல் கையேடு. கன்னியாகுமரி மாவட்ட தொல்லியல் கையேடுன்னு தமிழக தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை தான் வெளியிட்டு இருக்கிறது. இந்த இதில் வந்து ரொம்ப சுசீந்திரன் கோயிலில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா, ஆணைப்பாறைன்னு ஒன்று உண்டு. ஆணைப்பாறைன்னா ஒரு ஆணை, ஒரு யானை படுத்துக்கிற மாதிரியே ஒரு பாறை இருக்கும். அதை சுற்றியே 20 கல்வெட்டு இருக்குது. அழகாக பாறையிலே கல்வெட்டு, வட்டெழுத்து கல்வெட்டு இருக்குது. அது சோழ மன்னனுடைய கல்வெட்டு இருக்குது, பாண்டிய மன்னனோட கல்வெட்டு இருக்கிறது, திருவிதாங்கூர் மன்னர் கல்வெட்டு வரைக்கும் அழகாக அந்த பாறையிலே இருக்குது. அது பேர் வந்து ஆணைப்பாறை. அது வந்து குலோத்துங்க சோழன் கல்வெட்டு வரைக்கும் அந்த இதில் இருக்குது, அந்த ஆணைப்பாறையில் இருக்கிறது. அழகாக இப்படி வெட்டியிருப்பான், இப்படி வெட்டியிருப்பான், அப்படி கல்வெட்டு வெட்டியிருக்கான், சுற்றி அப்படி எப்போ எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் கல்வெட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் இருக்கிறது. 3 கோவிலாக இருக்க வேண்டியது வந்து ஒரே கோவிலாக இருக்குது. அதான் சுசீந்திரன் கோவில். 3 கோவிலாக தனித்தனியாக இருக்க வேண்டியதை ஒரே கோவிலாக கட்டிருக்காங்க. இப்படி பார்த்தீங்கன்னா 3 அமைப்பில் இருக்குது. எப்பவுமே 3 அமைப்பில் இருக்குது கோயில். எப்பவுமே 3 தெய்வங்கள் அங்கே இருக்கிறதாக சொல்கிறாங்க. கரிய மாணிக்கப்புறம்னு இந்த பகையெல்லாம் தெரியும் அவங்களுக்குலாம். கரிய மாணிக்கப்புறம் இங்கே வந்து வைகாசி விசாகத்துக்காக என்னென்ன செலவுலாம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு செலவுகளை சின்னதாக பார்த்துக்கிடுவோம். பறவைக்கு பிரசாத செலவு அப்படின்னு வச்சுருக்கான். பறவைகளுக்கு வந்து சாப்பாடு போடுறதுக்காக அது ஒரு பிரசாதம் போடுறோம், அதுக்கும் படணுமா, அதுக்கு ஒரு செலவு இருக்கிறான். ஓலைப்படி பணம் அப்படின்னு வச்சுருக்கான். ஓலைப்படி பணினா ஓலையில் வந்து கொழுக்கட்டையை வச்சு கொடுப்பாங்க, அதுக்கு ஓலை சப்ளை பண்ணுவான். அவனுக்கு ஓலைப்படின்னு ஒரு பணம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அமுது குருணி அப்படிங்க, குருணி அளவுக்கு அமுது படைக்கணும் சாமிக்கு அப்படிங்க. கோவிலுக்கு வந்து சாமிக்கு வந்து சிறு பணியாரம் செய்கிறது வந்து ஒரு நாளி அளவுக்கு செய்யணுமா. அப்புறம் வந்து தேங்காய் வந்து ஒரு தேங்காய் 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி கிட்டத்தட்ட 6 தேங்காய் வாங்கணுமா. தேங்காய் 1 ரூபாய்க்கு வாங்கி 6 தேங்காய் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறான். கதலி பழம் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறான். கதலி பழத்தில் பாளையங்கோட்டை பழம்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள். பாளையங்கோட்டை மார்க்கெட்லேருந்து வருதுன்னா அது பேர் பாளையங்கோட்டை பழம் நீங்கள் வச்சுருக்கிறது. நாமக்காரம், நாமம் போடுறதுக்கான நாமக்காரம் 2 வாங்கணுமா. பிரசாதத்துக்கு வந்து 30 நாளில் வந்து ஒரு நாளி நீக்கி 29 நாளி அளவுக்கு கொடுத்து அது பிரசாதம் செய்யணுமா. இதுக்காக வந்து 1 லிட்டரு பாலுக்கு வந்து 1 ரூபா கொடுக்கணும். 1 ரூபா கொடுக்கணும். 10 மாங்காய்க்கு 2 ரூபா கொடுக்கணும். எழுதியிருக்காங்க. 10 மாங்காய் வாங்கணும். பெரிய பெரிய மாங்காய் பப்பெல்லாம் இப்போ இந்த மாதிரி இருக்காது, பெருசாகவே இருக்கும். 10 மாங்காய்க்கு வந்து 2 ரூபா கொடுத்துருக்குறான். சர்க்கரை வந்து 6 பழமுக்கு வந்து 5 காசு கொடுக்கணுமா. 6 பழம் அளவுக்கு, 6 பழம்னாலே எண்ணெயில் 6 பழம்னா பெருசு, நல்ல ஒரு 6 கிலோவுக்கு மேலே இருக்கும், 10 கிலோவுக்கு மேலே நிறைய இருக்கும். அதுக்கு வந்து 5 காசே கொடுத்துருக்கான். 5 காசு தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து எரி கரும்பு அப்படின்னு ஒரு எரி கரும்பு அப்படின்னா கரும்பை வந்து நல்ல நீளம், அந்த இந்த ஆலை கரும்புங்கிறது சொல்லுவாங்க, அதுதான் எரிக்கரும்புன்னு இந்த இடத்துல சொல்கிறான். எரிக்கரும்பும் கோயிலுக்கு வழங்கணுமா. 1 காசுக்கு வாங்கணுமா. எரிக்கரும்பு 2 எரிக்கரும்பை வந்து 1 காசுக்கு வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்கான். ரொம்ப சிக்கனமாக ஒரு வேலையை முடிச்சிருக்கிறான். அஷ்டமிக்கு வந்து பணம் செலவழிக்கிறது 1 ரூபா செலவழிக்கணுமா. அஷ்டமிக்கு பூஜைக்கு வந்து வெறும் 1 ரூபா செலவழிக்கணுமா. அப்போ அந்த அளவுக்கு 1 ரூபாங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபெக்டிவாக ஒரு பெரிய தொகையாக இருந்திருக்கிறது. சர்க்கரை 6, பழம் 2, சுக்கு சீரகம் 2 வாங்கணுமா. கோயிலுக்கு ஒரு அன்னதானம் பண்ணுறதுக்கு வந்து சுக்கு, ஜீரகம், சர்க்கரை எல்லாம் சேர்த்து படணுமா. உலகம் செஞ்சுருக்குமா. இந்த கல்வெட்டு வந்து 1510ஆம் ஆண்டில் வெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. கொல்லமாண்டில் வெட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கரியமாணிக்கப்புறத்துக்கு ஒரு பேர் என்னன்னா ராஜநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு. ராஜநாராயண சதுர்வேதி மங்கலம்னு 1510 இருக்கிறது. கரிய மாணிக்க விண்ணகர் அப்படின்னு பேர். விண்ணகர்னா விண்ணுனா வானம், வானத்துக்கு நிகரானவன் அர்த்தம். தான் கரிய மாணிக்க விண்ணகர் அப்படின்னு அவருக்கு பேர். கரிய மாணிக்கபுரத்தில் ஒரு கோவிலுக்கு. இதுதான் ராஜராஜனுடைய வட்டெழுத்து கல்வெட்டு. அந்த கோயிலில் இருக்கிற சுசீந்திரன் கோயிலில் இருக்கிற வட்டெழுத்து கல்வெட்டு தான். ராஜராஜனுடைய வட்டெழுத்து கல்வெட்டு. அப்புறம் புரத்தி அறை, அப்புறம் வந்து திருநந்திக்கரை, இது 2 சமணத்துடைய அடையாளமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிறது. 2மே வந்து
சமணம் வளர்த்த இடங்கள். இந்த காப்பி இருக்கு. பட்டணத்துகள் விட்டு ராஜராஜ சோழனுடைய பட்டணத்துகள் விட்டு. அப்புறம் வந்து ஆரல்வாய் மொழி கல்வெட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு புதிய தகவலை தருகிறது. ஆரல்வாய் மொழியில வந்து 1660 ஆரல்வாயில் வந்து ஒரு 10 விதமான ஜாதி மக்களை வந்து குடியேற்றுறாங்க. அவங்களாம் யாருன்னா நாயக்க மன்னர்கள் கப்பம் கட்டினாங்களாம். கப்பம் கட்டினது வந்து ஒரு பேரில் வந்து யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா கம்மாளர், வாணியர், சாலியர், கைக்கோளர், ஈழவர், சாணார், சலவைக்காரர் அப்படின்னு ஒரு சமூகங்களை சொல்லி அவங்களெல்லாம் அங்கே குடியேற்றிருக்காங்க அந்த ஆரல்வாய் மொழியில். அதாவது ஊருக்கு வடக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடத்தை பிடிச்சி இந்த குடியேற்றம் நடைபெற்று இருக்கிறதுன்னு 1660ஆம் ஆண்டுடைய நாயக்க மன்னர் கல்வெட்டு சொல்லுது. திருநந்திக்கரை வந்து சமணத்தினுடைய அடையாளமாக இருக்கிறது 8ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது. 8ஆம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட அந்த திருநந்திமங்கலம் அந்த ஊர் பேர். அதுக்கப்புறம் பின்னால் வந்து அது திருநந்திக்கரைன்னு மாற்றப்படுது. இது வந்து பறக்கைங்கிற ஊருக்கு பழைய பேர் வந்து மங்களச்சேரி. பறக்கையை சேர்ந்த மங்களச்சேரிங்கிற பேர் பறக்கைக்கு பழைய பேர். மங்களச்சேரியை சேர்ந்த நாராயணன் திவாகரன் அப்படின்னு பெரிய ஒரு செல்வாக்கு பணக்காரன் ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு. அவர் வந்து திருநந்திக்கரைக்குள்ள கோவிலுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட நிலங்களை தானம் கொடுத்துருக்கிறார், நிலதானம் கொடுத்துருக்கிறார். அதை தான் வந்து நாராயணன் திவாகரன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ராஜராஜ சோழனுடைய கல்வெட்டும் திருநந்திக்கரையில் காணப்படுகிறது. அதில் வந்து ராஜராஜ தென்னாட்டு வள்ளுவர் நாட்டு முட்டம் அப்படிங்கிற ஊரை சேர்ந்த ஊருக்கு பேர் வந்து முட்டத்துக்கு பேர் வந்து மும்முடி சோழ நல்லூர் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க, பேர் மாற்றிருக்காங்க. முட்டம்னு வழங்கப்படுற ஊர் பேர் வந்து மும்முடி சோழ நல்லூர். கோட்டாரான மும்முடி சோழ சதுர்வேதி மங்கலம்ங்கிறது கோட்டாறு பேர். கோட்டாரான மும்முடி சோழ சதுர்வேதி மங்கலம்ங்கிறது கோட்டாறு பேர், பழைய பேர். கோட்டாறு வந்து ராஜராஜனுடைய நம்பிக்கைக்குரிய பகுதியாக இருந்திருக்கிறது. திருநெல்வேலி பகுதியில் உள்ள திருவாலிசம் இடத்துல பெரிய இராணுவ படையை நிலைப்படையை ஒன்று சோழப்படையை நிப்பாட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி பெரிய இராணுவ படையை கோட்டாறுல நிறுத்தியிருக்காங்க. அதான் அந்த அளவுக்கு என்னன்னா இயற்கை அரணாக பாதுகாக்க வேண்டிய இடமா ஒரு எல்லையாக இருந்திருக்கு கோட்டாறு. கோட்டாறு வந்து பல ஆண்டுகளாக வரலாற்றில் பேசப்படுற ஊர். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 5000-10,000 ஆண்டு பழமையான ஒரு ஊருன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த கோட்டாரை சொல்லலாம். அவ்வளோ பழமையான சான்றுகளுக்குள்ள கோட்டாரில் தான் கிடைக்கும். இன்னைக்கு நேரத்தில் அது பழைய காலத்து ஊர். அது முன்சிறை. இந்த ஊர் வந்து முன்சிறையில் வந்து ஊர் சபைன்னு அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கு. அந்த முன்சிறையில் வந்து மன்னனுடைய இதில் வந்து ஆய்குல மன்னன் கோகர்ந்தடக்கன்கிறவுடைய கல்வெட்டு வந்து இந்த முன்சிறையில் காணப்படுது. அந்த ஊரில் முன்சிறை வந்து வேத பாடசாலை ஒன்று நிறுவி அவங்களுக்கு வந்து கல்வி அளிச்சிருக்காங்க. அந்த வேத பாடசாலையில் 95 மாணவர்கள் படிச்சிருக்காங்க. இங்கே நம்ம முன்சிறையில் வேத பாடசாலை நிறுவி 95 மாணவர் படிச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து இலவசமாக உணவு தங்குமிட வசதியை செய்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. படிக்கிறவங்களுக்கு தங்குமிடமும் சாப்பாடும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது நடந்தது வந்து 1100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு. 9ஆம் நூற்றாண்டில் வந்து ஆய்வுல மன்னன் கருந்தடக்கனுங்கிறவன் காலத்தில் தான் இந்த தானம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த பார்த்திவசேகரபுரம் செப்பேடு வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த இங்கே கோகர்தனுடைய பாண்டிய பார்வதிபுர சேகர செப்பேடு காலத்தில் தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சரி, அதனால் இவ்வளோ நேரம் வந்து பொறுமையாக கேட்டிருக்கீங்க. காலை கடிச்சிட்டாங்கல்ல, முடிச்சிருந்தோம்ல. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக கேட்டிருக்கீங்க. கன்னியாகுமரி பற்றி பேசுறதா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மணி வரைக்கும் பேசலாம்.
நானும் ஊருக்கு போகிறேன், நீங்கள் ஊருக்கு, நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணுங்கிறதுனால இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக என்னுடைய உரையை கேட்டு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு 2 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு கேட்கலாம். எந்த கேள்விக்கலாம் சந்தேகம் என்னால் பதில் சொல்ல முடியும். Anybody have doubts? சொல்லுங்க. மாரியப்பன் அவர்கள் எவ்வளவு மேட்டர் நம்மகிட்ட சொல்லியிருக்காரு. எம்பில் படிச்சிருக்காரு. He would have written a book on the heritage. By the time you will be recognized as a Dr. Mariyappan. எவ்வளவு மெட்டீரியல் ஸ்போக்கன். திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்து நாங்கள் போன வாரம் கூட கன்னியாகுமரிக்கு போயிருந்தோம். சீஷோர் பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் மியூசியம் பார்த்தோம், பிறகு குகநாதேஸ்வரர் கோயிலில் போய் சாமி கும்பிட்டோம், பிறகு வீட்டுக்கு வந்தோம். இவ்வளோதான். டீ குடித்தோம், பஜ்ஜி தின்னோம். ஆமாம், எங்களுடைய லிமிட்டு இவ்வளோதான். ஆனால் உங்களை மாதிரி ஒரு சுசீந்திரம், பறக்க, முட்டம், கோட்டாறு இதெல்லாம் பேர் தான் எங்களுக்கு தெரியுமே ஒழிஞ்சு இதனுடைய ஹிஸ்ட்ரி ஒன்றுமே எங்களுக்கு தெரியாது. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எங்கள் இன்டாக்ட் கன்வீனர் ரொட்டேரியன் அனிதா நடராஜன் அவங்க நான் சொல்கிறேன், எங்களுடைய இன்டாக்டில் வந்து நீங்கள் பேசுங்க. எங்கள் மெம்பர்ஸுக்கும் உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் இதுவரைக்கும் பேசியதற்காக வாழ்த்துக்கள். Now I request PDC Jasna Garna to honor the Good evening, everyone. As we have come to the close of another enriching Rotary meeting, I would like to extend my heartfelt thanks to all of you here. We are deeply honored to have Mr. Mariyappan, a distinguished leader whose deep appreciation for our cultural roots made today's discussion on the heritage of Kanyakumari district truly enlightening to all of us. His presence and insights have added immense value to this occasion, and we thank him sincerely for gracing us with his time and wisdom. To our fellow Rotarians here, thank you for your continued dedication and passion for making a difference and for being present here today. Let's carry the spirit of Rotary into the day ahead of us. Thank you all and have a wonderful day. Thank you, Rotary Jacqueline. Let us all now rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा वेंद हिमाचल यमुना गंगा उत्सल जलधिर रंगा तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशीष मागे जागे तव जय गाथा जन जन मंगलाय जय जय भारत भाग्य विधाता जय जय